नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विज्ञान प्रवाह केमिस्ट्री प्रकरण 1 में आपणे टोटल 10 लेक्चर पूरा कर दीधा है अने आजे आपणे 11मा लेक्चरनी अंदर प्रवेश करीए छे। 11मुं लेक्चर शुरू करता पहला विद्यार्थी मित्रों ने विनंती, जे लोग आज नवा ज दाखल थयेला छे, आपणी चेनल जे छे एने सब्सक्राइब करीशुं। लाल रंगनुं अहींया बटन आपेलुं छे, सब्सक्राइब लखेलुं, एने स्पर्श करीशुं, ब्लेक थई जशे अने बाजुमां बेल बटन आपणे स्पर्श करवानुं छे। बराबर, तो आ प्रमाणे आपणी चेनल सब्सक्राइब थई गणी शकाय। मित्रों, आजे आपणे प्रमाणसूचक सूत्रना एक्जाम्पल गणवा छे। ए पहला एक बाबत याद करावी दऊं कि लेक्चर 8 नी अंदर मैं होमवर्क आप्युं हतुं। मैं एक प्रयत्न कर्यो कि हूँ मारा विद्यार्थीओने होमवर्क आपूँ छूं अने एम पण कह्युं हतुं कि तमे एनो आंसर मने आपजो, कॉमेंट बॉक्स में लखजो। मने एम हतुं कि मारा विद्यार्थीओ बधा ज बहु ज एक्टिव छे अने खरेखर ए लोको जवाब आपशे, परंतु पहलो जवाब जेणे आप्यो छे अने एक अने मात्र एक ज विद्यार्थीए जवाब आप्यो छे, एटले बीजाने प्रेरणा मळशे कि आपणे पण कॉमेंट्स बॉक्स में लखीए तो आपणुं नाम सर अहींया सजेस्ट करशे। हूँ अहींया डिक्लेर करूँ छूं, मित दलवाड़ी नामनो एक विद्यार्थी छे जेने एक एक्जाम्पल मूक्यो तो याद होय तो कि H2C2O4 वाळो ऑक्जेलिक एसिडना मोल गणवाना, तो एना मोल आवे छे 0.5 मोल। एनो जवाब बिल्कुल साचो छे अने 3.011 × 10⁻23 एना कुल परमाणुओनी संख्या आवे। लेक्चर 8 में तमे चेक कर लेजो, एक्जाम्पल आप्यो तो एनो जवाब आ छे। जेटला पण होमवर्क आपेला छे, जे विद्यार्थी कॉमेंट बॉक्स में लखशे हूँ वाँचीश अने दर वखते एमना नाम अहींयाथी बोलीश। एने फरी एकवार मित दलवाड़ी ने खूब खूब अभिनंदन। घणा बधा रेग्युलर कॉमेंट्स करता होय छे, बराबर, थैंक यू वेरी मच। जे विद्यार्थीओए जवाब नहीं लख्या ए लोको हवे कॉमेंट्स बॉक्सनी अंदर आ जवाब मने लखीने बतावशे। ओके, हवे आजे आपणे चर्चा करीए छे एक्जाम्पल्सनी। रकम बराबर बचाववानी छे मित्रों। रकम पहला बराबर वांचीशुं आपणे। कोयडो 1.2 छे, आपणा टेक्स्टबुक में छे, पेज नंबर पर लखेलो छे, पान नंबर 16 ऊपर, पान नंबर 16 ऊपर छे। एक संयोजन 4.07% એટલે ટકા हाइड्रोजन, पहलू एक हाइड्रोजन टकावार प्रमाण आपेलू है। 24.47% कार्बन आपने आपेलो है अने 71.65% क्लोरीन धरावे छे। शुं बतावे छे? पोते क्लोरीन धरावे छे। तेनु मोलर दळ आपने आपी दीधेलू है। जो मोलर दळ न आपेलू होय तो बाष्प घनता आपेली होय, तो बाष्प घनता आपेली होय एने 2 वडे गुणीने तमारे शेमां फेरववानी? मोलर दळमां। तेना प्रमाण सूचक सूत्र अने आणवीय सूत्र शोधवानुं आपणे कह्युं छे। आना माटे मित्रों हवे 5 स्टेप छे। 5 कोष्टकनी अंदर आपणे कई कई वस्तु लखवानी छे ए हूँ विगतवार समजावी दऊं छुं। आज आपणे 2 થી 3 एक्जाम्पल गणीशुं अने 3 થી 4 होमवर्क में आपीशुं। बराबर, तो पहली बाबत है तो तत्वनु नाम, तमारे कया कया तत्वो आपेला है ये चेक कर लेवाना। एक कार्बन, हाइड्रोजन आपेलो है, कार्बन आपेलो है अने Cl, हाइड्रोजन, कार्बन अने क्लोरीन, बधानी संज्ञा आपणने आवडे। हाइड्रोजन, कार्बन अने क्लोरीन, एनु टकावार दळ जे आपेलुं छे अहींया पेलुं 4.07, 24.47, 71, 60 आ बधा अहींया तमारे लखी देवाना केटला पर्सेंटेज आपेला छे। तो पहली बाबत संज्ञा, नाम अने एनी टकावारी केटली आपी छे ए लखी देवानी। पहलू ए जोवानुं, आ जे टकावारी आपेली छे एनो सरवाळो 100 थवो जोईए। चेक करीए आपणे। 5 ने 7, 12 ने 7, 19 केटला थाय छे? आ टोटल में अहींया 19। बराबर, वधी 1 ने 2, 3, 3 ने 6, 9, आ 9, 4 ने केटला रही गया? 2 ने 7, 9, तो 99.9 एटले लगभग केटला थाय छे? 100% थाय छे। 100 थतो होय, सामळीजो 100 थाय छे, पण कदाच 100 न थतो होय, आ 2 तत्वो आपेला होय तो आनो पर्सेंटेज कदाच 100 थता नथी, तो ए वखते 100 न थता होय ए वखते आपणे त्रीजुं तत्व ऑक्सिजन उमेरी देवुं। ऑक्सिजन ज होय, ख्याल आवे छे? एवुं एक्जाम्पल लेवाना छे। जो सरवाळो 100 न थतो होय तो ए वखते आ बेनो सरवाळो करवानो, बंनेनो 100 मांथी आ बेनो सरवाळो बाद करवानो, जे पर्सेंट रहेशे ए ऑक्सिजनना हशे। आना पछीनो एक्जाम्पलमां एवुं लेवानुं छे। पण दर वखते एक्जाम्पल ज्यारे पर्सेंटेज आपेला होय त्यारे सरवाळो करी लेवानो। भाई 100 थाय छे तो हाँ बराबर है, कोई तत्व आपणे उमेरवानुं रहेतुं नथी। अने 100 न थाय तो तमारे कयुं उमेरवानुं? ऑक्सिजन। केटलुं उमेरवानुं? ए टोटल सरवाळो होय ए 100 मांथी बाद कर देवानुं, एटलुं बाकी रहे। ओके, तो आ प्रमाणे पहेला टकावार प्रमाण लख्युं।
પરમાણ્વીય દળ આપણને ખબર છે હાઇડ્રોજનનું તમારે એક લેવાનું, પણ ચોક્કસ કેટલું છે 1.008. એક લેશો તો ખોટું પડવાનું નથી, એક જ લેવાય, બરાબર. પણ અહીંયા આપેલું છે ચોક્કસ 1.008. આનું 12 જ લેવાનું. કાર્બનનું આપણને ખબર છે 12, તો અહીંયા એક્યુરેટ આપેલું છે પુસ્તકમાં 12.01. આ છે 35.5, 453 એટલે 5 જ કહેવાય. 35.5 લેવાનું આપણે. અહીંયા લખ્યું છે મેં ચોક્કસ મૂલ્ય 35.453. આ 3 સ્ટેપ તો આપણને રકમમાંથી મળી જાય. આ બે કયા તત્વો આપેલા છે, સંજ્ઞા લખો, આ દળ આપેલું છે. હવે આ ટકાવાર પ્રમાણ આપેલું છે. ટકાવાર પ્રમાણ એટલે શું? 100માંથી 4.07% છે, એનો મતલબ 100 ગ્રામ ધારીએ આપણે. 100 ગ્રામમાંથી 4.07 ગ્રામ હાઇડ્રોજન છે, 24.27 ગ્રામ કાર્બન છે અને 71.65 ગ્રામ શું આપેલું છે આપણને? ક્લોરીન. તો ગ્રામમાં પણ કોઈ કેટલી વાર આપી શકે આપણને એક્ઝામ્પલ. આ પર્સન્ટેજ જગ્યાએ ગ્રામ આપેલા હોય તો ગ્રામ લખી દેવાના આપણે, બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું? આપણને ખબર છે આ ગ્રામ છે, દાખલા તરીકે આ ગ્રામ. તો દળ ભાગ્યા એનું પરમાણુ ભાર કરીએ તો આપણને મોલ મળે. વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. વજન આટલું આપેલું છે આપણને, ભાગ્યા એનો પરમાણુ ભાર છે બધો. તો વજન ભાગ્યા પરમાણુ ભાર કરીએ એટલે આપણને મોલ મળે. મોલ સંબંધિત ગુણોત્તર મળે. ખ્યાલ આવે છે? યાદ રાખવાનું, તત્વના મોલ સંબંધિત ગુણોત્તર. એટલે આ 4.07 ભાગ્યા તમારે આના વડે ભાગી નાખવાનું. ચલો 1.008 કેટલા આવે ભાગાકાર? 4.04. એ જ પ્રમાણે 24.27 ભાગ્યા 12.02 તો 12 દુ 24, 2.021. એ જ પ્રમાણે તમારે 71.65 35.5 એટલે 453 ભાગાકાર કરશો તો 2.021. આ બે સરખા મળે, કોઈ વાર ના પણ મળે, એવું નથી કે આ સરખા મળવા જ જોઈએ. હવે ત્રીજા સ્ટેપની અંદર તમારા સાદી પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુણોત્તર, એમાં શું કરવાનું? આ 3 ચેક કરો. 3માંથી જે ઓછામાં ઓછી સંખ્યા હોય, મિનિમમ મૂલ્ય, તો મિનિમમ મૂલ્ય 4.04 વધારે છે, 2.01 આ બંને સરખા છે તો મિનિમમ કહી શકાય. કદાચ જુદું પણ હોઈ શકે, કદાચ આ 3 હોય તો આ 2 કેવું કહેવાય? મિનિમમ. અત્યારે હાલ કેટલું લેવાનું? ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 2.021 એટલે ઓછામાં ઓછું લઈએ છે. તો આ ઓછામાં ઓછું જે મૂલ્ય છે એના વડે આ બધાને ભાગી નાખો. કોને? 4.04 ને ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય કયું? 2.021. તો મેં લખ્યો છે સાદી પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુણોત્તર 4.04, તો ઓછામાં ઓછું કયું છે? 2.021. તો 2 દુ 4 સંખ્યા આવી 2. કદાચ કોકને 1.98 આવે તો 2 જ લેવાની. 2.2 આવે તો એ ખ્યાલ આવે છે ને? 2.2 2.1 એટલે 2 જ લેવાની. પણ અહીંયા શું હોય? 2.021 ભાગ્યા સાદી આ નાની સંખ્યા આ છે, 1 આવ્યો. આમાં પણ એ જ લખ્યા, આમાં પણ 1 આવ્યો. તો આપણને સાદી પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુણોત્તર મળી ગયો. હવે આ પૂર્ણ સંખ્યા છે, આખી સંખ્યા છે. કેટલીક વખત એવું બને અહીંયા 1.5 મળે, વધારે નહીં ને ઓછી નહીં, તો 1.5 તમારે 2 વડે ગુણો એટલે પૂર્ણ સંખ્યા થઈ જાય. તો આને 2 વડે ગુણવા પડે ને બધાને 2 વડે ગુણવા પડે. એટલે લખ્યું છે સાદી પૂર્ણાંક સંખ્યા. કદાચ એવો 2.5 આવે તો 5 કરવી પડે ને આપણે, તો 2 વડે ગુણવાના. તો એવી પૂર્ણ સંખ્યા બનાવી દેવાની, સાદી પૂર્ણ સંખ્યા. તો અત્યારે તો છે જ, આ 2 છે, આ 1 છે, આ 1 છે. એટલે આપણને શું મળ્યું? ભાઈ હાઇડ્રોજન કેટલા પરમાણુઓ છે? 2. કાર્બનના કેટલા પરમાણુ છે? 1. અને ક્લોરીનનો કેટલો પરમાણુ છે? 1. તો આ જે બને પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર બને. કેવી રીતે? જો કાર્બન કેટલા છે પહેલાં કાર્બન લેવાનું આપણે. આ કાર્બન કેટલો છે? 1 જ, તો 1 જ લખ્યું, એકડો લખાય નહીં. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 2, તો CH2 લખ્યા આપણે. શું લખ્યા આપણે? આ CH2 લખ્યા અહીં ગાડી, આ CH2. ચલો Cl કેટલા છે મિત્રો? 1 જ, તો આ 1 જ. કદાચ 2 હોય તો 2 લખવાના, 3 હોય તો જે હોય લખવાના. તો આ જે મળ્યું એને શું કહેવાય? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. ફરી એકવાર જરા, પહેલાં રકમ લેવાની, તત્વના નામ લખી દેવાના, સંજ્ઞા લખી દેવાની, ટકાવાર દર તમને આપેલું છે એ લખી દેવાનું. ત્યાર પછી પરમાણુ ભાર તો આપણને આવડે જ. આના ભાગ્યા આ કરવાના તો આપણને શું મળે? ભાગાકાર મળે. સૌથી નાની સંખ્યા શોધવાની, નાની સંખ્યા વડે બધાને ભાગી નાખવાના. 4.04 તો નાની સંખ્યા, 2.021 નાની સંખ્યા. તો આપણને શું મળે? એનો ગુણોત્તર મળે 2, 1, 1. બરાબર. બધા પૂર્ણ સંખ્યા મળતી હોય તો સીધું લખી દેવાનું, પણ અડધું મળતું હોય તો ચોક્કસ સંખ્યા વડે ગુણને આખું કરી દેવાનું. આ મળી ગયું કાર્બન 1 મળ્યો, 2 હાઇડ્રોજન મળ્યા, CH2 અને Cl. આને કહેવાય પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. ક્લિયર? હવે પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર મળે તો એના ઉપરથી પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર ભાર ગણી શકાય. કેવી રીતે ગણાય? આપણે શીખેલા છે ગયા લેક્ચરમાં. ચલો કાર્બન બરાબર કેટલા લેવાના? 12. એ ચોક્કસ લીધું છે 12.01. હાઇડ્રોજન 1 જ લેવાનું, અહીંયા ચોક્કસ લીધેલું છે 1.008. એટલે 2 ગુણ્યા 1. Cl નો આપણને ખબર છે 35.5. તો 35 અહીંયા લખીએ 35.5 કરવાના છે, અહીંયા 35.453. આ લખીએ 35.453. 35.5 લખો તો પણ ચાલે. તો મને મળી ગયો 49.98 જે મળ્યું એ પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ મળ્યું. ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ.
ગયા લેક્ચરની આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ કરવાની છે પાછી. તમને દળ કેટલું આપ્યું છે? આ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબત, આ 98.96 તમારે શું આપેલું છે? એનું મોલર દળ આપેલું છે. જો મોલર દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ કરશો તો આપણને એન મૂલ્ય મળે. ગઈકાલે આપણે ફોર્મ્યુલા વાપરી હતી. એન બરાબર આણવીય, આપણી પાસે સૂત્ર છે એન બરાબર આણવીય સૂત્ર ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. પણ દળ લેવું હોય તો આ વાપરવાનું. એન બરાબર શોધવું છે ને આપણે, તો આણવીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. આ તમને આપેલું છે અહીંયાથી 98.96. આ તમે શોધ્યું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ 49 દુ 98. કેટલા મૂલ્ય આવ્યું? 2 મૂલ્ય મળી ગયું આપણને. જો એન બરાબર 2 મૂલ્ય મળી જાય છે, આપણને શું માગ્યું છે? એનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર એ તો મળી ગયું. આણવીય સૂત્ર શોધો તો પછી બીજી ફોર્મ્યુલા વાપરવાની. અહીંયા આણવીય દળની જગ્યાએ શું લખવાનું તમારે? આણવીય સૂત્ર. અહીંયા દળની જગ્યાએ શું લખવાનું? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. કોના કરતાં બનાવીશું? આણવીય સૂત્ર. તો આણવીય સૂત્ર બરાબર શું થશે? એન ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. આ બેનો ગુણાકાર એન ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. એન તમે શોધ્યો અહીંયાથી, આ રહ્યો આ 2 ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર કયું? CH2Cl. હવે બેનો ગુણાકાર કરી નાખો. કાર્બન 1 છે તો 2, 2 એકા 2 C2, 2 છે તો 2 દુ 4 H4, એક જ Cl છે તો 2 એકા 2 તો Cl2. તો આપણું જે સંયોજન છે એ કેવું છે? આ રહ્યું C2H4Cl2 છે. એકદમ સરળ. હવે એમ થાય કે ભાઈ આપણે સાચું છે કે ખોટું, તો આનું આણવીય દળ શોધી લો. આનું આણવીય દળ જે શોધશો કેટલું છે? આના જેટલું જ આવશે 98.96. ચેક કરજો જાતે હોમવર્કમાં. આનું આણવીય દળ જાતે શોધશો કેટલું આવવું જોઈએ? આટલું આવે. તો આ દાખલો આપણો 4 માર્કનો તૈયાર થઈ ગયો. ક્લિયર? તો આના જેવા પાછા બીજા 2 દાખલા ગણીએ છીએ અને 3 થી 4 આપણે હોમવર્કમાં આપીએ છીએ મિત્રો. આટલું પહેલાં નોંધ કરી દો, સ્ક્રીનશોટ કરી દો, ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે લઈએ છીએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કે જે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, બહારનો છે. કારણ કે જી અને નીટમાં એવું નથી કે ટેક્સ્ટ બુક NCERTમાંથી પૂછાય, એના જેવું પૂછી શકાય. બરાબર છે? તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જે છે એની હું આ રકમ વાંચું છું, બરાબર ધ્યાનમાં રાખીશું. એક કાર્બનિક પદાર્થમાં કાર્બન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજનનું ટકાવાર પ્રમાણ 4 તત્વો કાર્બન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન સંજ્ઞા સાથે લખી દેવાના. પ્રમાણ અનુક્રમે એટલે પહેલાનો પહેલો, બીજાનો બીજો, ત્રીજાનો ત્રીજો, એને અનુક્રમે કહેવાય. ચલો, કાર્બનનું કેટલું છે? 62.07. હાઇડ્રોજનનું આપ્યું 10.34, નાઇટ્રોજન 14.0 અને છેલ્લું છે 13.59 એ નાઇટ્રોજનનું છે. આ સંયોજનનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર અને આણવીય સૂત્ર શોધો. એને આણવીય દળ આપેલું હશે. જો કદાચ આણવીય દળ ન આપેલું હોય તો તમને બાષ્પ ઘનતા આપેલી હશે, અને બાષ્પ ઘનતા આપેલી હોય તો એને 2 વડે ગુણીને આણવીય દળ બનાવી દેવાનું. અહીંયા આપણને આણવીય દળ જ આપેલું છે 114 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. જો કદાચ બાષ્પ ઘનતા પણ આપેલી હોય તો એને 2 વડે ગુણવાની રહે. બરાબર છે? તો આ એક્ઝામ્પલ ગણતા પહેલાં પાછા 4 થી 5 સ્ટેપમાં આપણે આવી જઈએ. તત્વોના નામ લખી દઈએ બધાના. પહેલું કોષ્ટક તત્વનું નામ, બધા 4 તત્વો લખ્યા. સંજ્ઞા કાર્બન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન. બધાના ટકાવાર દળ લખી દીધા અંદર જે રકમમાં આપેલા છે તે. આ પરમાણુ દળ આપણને મૌખિક આવડી ગયા છે. કાર્બન બરાબર 12 લઈ શકાય, હાઇડ્રોજન 1, નાઇટ્રોજન 14 અને ઓક્સિજન 16. હવે આપણી સ્પીડ આવી જોઈએ. જે દળ આપેલું છે આ પર્સન્ટેજમાં છે, ગ્રામમાં. 100 ગ્રામમાં આટલા ગ્રામ 62, આમાં 100માં 10, 100માં 14. તો આ દળ ભાગ્યા એનું પરમાણુય દળ મોલ મળશે. તો 62.07 ભાગ્યા 12, 10.34 ભાગ્યા 1, 14 ભાગ્યા 14, 13.59 ભાગ્યા 16. આનું સાદુરૂપ આપણે આપી દઈએ. આનું 5.17 મળ્યું, 10.34 મળ્યું, 1 વડે ભાગતા એનું એ જ મળે. 14 એકા 14 થઈ ગયા, 1 જ મળ્યો. અને 13.59 ભાગ્યા 16, 0.85 મળ્યું. હવે તમે નક્કી કરો આમાં જે ગુણોત્તર શોધ્યો એમાં સૌથી ઓછી સંખ્યા કઈ? 5 સૌથી વધારે, પછી 10 એના કરતાં બી વધારે, 1 સૌથી ઓછી લાગે છે, પણ નીચે જુઓ 0.85. તો એના નીચે અંડરલાઈન કરો એટલે ખબર પડે કે આ 0.85 સૌથી ઓછી છે. એના વડે બધાને ભાગી નાખો. 5.17 ભાગ્યા 0.85, 10.34 ભાગ્યા 0.85, 1 ભાગ્યા 0.85, 0.85 ભાગ્યા 0.85 એક જ આવે. તો બધાનું સાદુરૂપ આપણને મળ્યું. ભાગાકાર તમે કેલ્ક્યુલેટરથી સીધો કરી શકશો. અત્યારે કરવા જઈએ તો આખો લેક્ચર એમાં જતું રહે. બરાબર? એટલે સમજી લેવાનું. 5.17 ભાગ્યા 0.85, 6.08, 12.16. જુઓ 6.08 આવે એટલે તમારે 6 જ લેવાના. 12.16 આવે એટલે 12 જ લેવાના. નિયરેસ્ટ 1.17 આવે એટલે 1 જ લેવાનું.
કદાચ 1.5 આઈનો ઊભો રહે ને તો તમારે 2 વડે ગુણીને શું કરી નાખવાનું, 3 કરી નાખવાના. તો આના ગુણીએ તો પછી બધાને પણ ગુણવા પડે. હજી ત્રીજો દાખલો આપણે લેવાના છે એવો. આ 1 લીધો તો આમાં તમારે આ સાદો ગુણોત્તર મળ્યો 6, 12, 1. તો આ પહેલું શું છે? તો પહેલો કાર્બન છે. પહેલાં આ કાર્બન છે, જુઓ કાર્બન. બીજો કોણ છે? હાઇડ્રોજન છે. ત્રીજો કોણ છે? નાઇટ્રોજન છે. અને આ કોણ છે? ઓક્સિજન. તો કાર્બન 6 તો મેં લખ્યા કાર્બન 6. આ પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર બન્યું C6H12 N એક જ, O પણ 1, તો એનો કહી શકાય. તો આપણો જવાબ મળી ગયો C6H12 NO. એને કહેવાય પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. હવે પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર ઉપરથી તમારે શોધવો પડે પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ, કારણ કે આપણને માગ્યું છે આણ્વીય સૂત્ર. જો ફક્ત પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર માગ્યું હોય તો અહીંયા અટકી જવાનું, પણ એ માગ્યું છે શું? એનું આણ્વીય દળ આટલું છે તો એનું અણુ સૂત્ર એટલે કે આણ્વીય સૂત્ર શોધવાનું છે. તો આણ્વીય સૂત્ર શોધવું હોય તો પહેલાં આનું આણ્વીય દળ ગણવું પડે. 6 × 12, 12 × 1, નાઇટ્રોજનના 14, ઓના 16, 114 ગ્રામ પ્રતિ મોલ મળ્યા. શું મળ્યું આપણને? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. હવે આપણે એનનું મૂલ્ય ગણવાનું. એનનું સૂત્ર મેં અહીંયા લખ્યું છે, ધ્યાનમાં રાખજો. એનનું સૂત્ર અહીંયા, એટલે અહીંયાથી નોંધ કરજો. એનને ગુણાંક સંખ્યા કહેવાય. કઈ કહેવાય? ગુણાંક સંખ્યા. એન બરાબર શું કહેવાય? એને ગુણાંક સંખ્યા કહેવાય. એન આણ્વીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. આણ્વીય દળ પણ એટલું આવ્યું, પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ પણ એટલું આવ્યું, તો જવાબ મને મળી ગયો 1. હવે 1 જ આવે ને તો પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર અને આણ્વીય સૂત્ર સરખું જ હોય. ગુણાકાર 1 વડે ગુણીએ તો બધું એનું એ જ રહે. ચેક કરો ફરી. એન બરાબર આણ્વીય સૂત્ર ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. મારે શોધવું છે આણ્વીય સૂત્ર, તો એન ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. એન ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. એનનું મૂલ્ય તો 1 જ છે. પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર C6H12 NO. 1 વડે ગુણતા એનું એ જ રહે, તો આપણો જવાબ મળી ગયો C6H12 NO. એ આપણો આણ્વીય સૂત્ર મળી ગયું છે. મિત્રો સરળ. પહેલામાં થોડી આપણને એવું લાગે નવું છે, બીજામાં આપણને થોડી પ્રેક્ટિસ થઈ, અને ત્રીજામાં તો એકદમ ફટાફટ આવડી જશે. અને 3 થી 4 એક્ઝામ્પલ તમારા હોમવર્કમાં આપું છું, એટલે આજનું લેક્ચર એક્ઝામ્પલ પૂરતું કમ્પ્લીટ થઈ જાય. આ પહેલાં નોંધી લો, ત્યાર પછી આપણે ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મિત્રો હવે એક્ઝામ્પલ નંબર આપણે 3 લઈએ છીએ. હવે 3માં શું રકમ છે પહેલાં સમજી લઈએ. એક કાર્બનિક પદાર્થ 62.06% કાર્બન. તો પહેલો કાર્બન આપ્યો છે 62.06. 10.35% હાઇડ્રોજન આપેલો છે, હાઇડ્રોજન 10.35. તો તેની બાષ્પ ઘનતા, તો પહેલો અહીંયા બાષ્પ ઘનતા આપેલી છે, તે આપણે 2 વડે ગુણીને આપણે આણ્વીય દળ બનાવી દઈશું. તો તે કાર્બનિક પદાર્થનું આણ્વીય સૂત્ર શોધો. મેં તમને પહેલી જ શરત કહી હતી મિત્રો કે જેટલા તત્વો આપેલા હોય ટકાવાર દળ આપેલું હોય એનો સરવાળો કરવાનો. 100 થઈ જાય છે. જો 100 ન થતો હોય તો એની અંદર ઓક્સિજન આપણે ઉમેરવું પડે. તો પહેલાં અહીંયા ચેક કરીએ. આ બેનો સરવાળો કરીએ. આ બેનો સરવાળો કરી જોઉં છું. અહીં ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ. કેટલા છે? 62.06. અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ, બાજુમાં કરું ક્યાંક, અહીંયા કરું 62. ધ્યાનમાં રાખજો 62.06 અને 10.35 બરાબર. 6 અને 5 11, 4 2 આપણને મળે 72.41 મળે છે. આ બેનો સરવાળો કેટલો મળે મિત્રો? 72.41. એનો મતલબ 100 કરતાં ઓછો થાય છે. તો 100 કરતાં ઓછો થતો હોય તો એની અંદર ઓક્સિજન ઉમેરવું પડે. તો મેં અહીંયા ઓક્સિજન લઈ લીધું. તેનું દળ કેટલું થાય? તમારે 100માંથી કેટલા બાદ કરી દેવા પડે? આ 100 લીધા હતા તમે, 100.00. એમાંથી સરવાળો કેટલો આવ્યો? 72.41. તો મેં લખ્યા 72.41. બાદ બાકી 10માંથી 1 જાય તો 9, 9માં 4 જાય તો 5, 9માંથી 2 જાય તો 7, 9માં 7 જાય તો 2. તો 27.59 તમારે અહીંયા લખવા પડે. હવે સરવાળો થઈ ગયો 100. તો આ સ્ટેપ એક સૌથી અગત્યનું હતું કે જે આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું. પરમાણુ ક્રમાંક તો આપણને આવડે 16. પછી આ બધાનું શું કરવાનું? આટલા દળ ભાગ્યા પરમાણુ દળ, દળ ભાગ્યા પરમાણુ દળ, દળ ભાગ્યા પરમાણુ દળ, ભાગાકાર કરી દેવાનો. આનો 5.17 મળ્યો, આનો 10.35 મળ્યો, આને 1.72 મળ્યો. ચલો હવે શું વિચારશું? આમાં સૌથી મિનિમમ સંખ્યા આપણે જોઈશું. કેટલી છે? 1.72. તો 1.72 વડે બધાને આપણે ભાગી દઈશું. તો 5.17 ભાગ્યા 1.72, 10.35 ભાગ્યા 1.72 અને 1.72 ભાગ્યા 1.72. કેટલો જવાબ મળ્યો? આનો 1. આનો કેટલો મળ્યો? 3. 6.01 મળ્યો. તો 6.01 ની જગ્યાએ શું લખવાનું? 6. આ તો 3 છે જ, આ 1 જ છે બરાબર. તેનો મતલબ આપણને પહેલો કોણ હતો? કાર્બન. આ 2 હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. તો આપણું સૂત્ર બન્યું C3 કાર્બન 3, હાઇડ્રોજન 6
અને ઓક્સિજન 1, તો આ જે મળ્યું મિત્રો એ પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર મળ્યું. હવે એનાથી આગળ પૂછે છે આપણને, બરાબર, આગળ પૂછ્યું છે આણ્વીય સૂત્ર. તો આપણે શું આવવું જોઈએ આપણી પાસે? આણ્વીય દળ. પણ આણ્વીય દળ આપેલું નથી, બાષ્પ ઘનતા આપેલી છે, એ પણ કરી દઈશું આપણને. અહીંયા આપીશ આપણને બાષ્પ ઘનતા. તો અહીંયા લખાય મારાથી આણ્વીય દળ બરાબર 2 ગુણ્યા વેપર ડેન્સિટી બાષ્પ ઘનતા. કેટલી આપી છે મિત્રો? અહીંયા આપણને જોવાનું, અહીંયા આપણને આપેલી છે બાષ્પ ઘનતા 29 આપેલી છે. તો 2 ગુણ્યા 29 બરાબર કેટલી મળી આપણને? 58 થઈ ગયું. તો 58 શું કહેવાય? એનું મોલર દળ મળી ગયું, ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હવે આ પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર મળ્યું, તો એના ઉપરથી આપણે પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ શોધવું પડે. કાર્બન કેટલા છે? 3, તો 3 ગુણ્યા 12. હાઇડ્રોજન 6 ગુણ્યા 1, એક એનું પરમાણુ દળ છે. ઓનું પરમાણુ દળ કેટલું છે? 16, એક જ છે. સરવાળો આવ્યો 58 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તો આના ઉપરથી આપણને ગુણક સંખ્યા મળે. તો ગુણક સંખ્યા n એટલે ગુણક સંખ્યા, આ ગુણક સંખ્યા બરાબર સૂત્ર છે આણ્વીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. આપણને અણુભાર કેટલો મળ્યો? 58, અને આ 58 મળ્યો. પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર અહીંયા જુઓ, દળ પણ કેટલું મળ્યું? 58 જ મળ્યું, સરખું જ મળ્યું. તો જવાબ કેટલો મળ્યો? ગુણાંક સંખ્યા 1 જ મળી. પાછું બીજું સૂત્ર છે આપણી પાસે, આણ્વીય સૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. n આપણને 1 મળ્યો, સૂત્ર ત્યાંથી જ લેવાનું, C3H6 અને O. તો 1 વડે ગુણીએ તો એનું એ જ મળે. તો C3H6O આપણો માગ્યો જવાબ છે, એનું આણ્વીય સૂત્ર આ થયું. હવે એનું આણ્વીય દળ ઘણું બધું ગણી શકાય. 12 × 36, 36 × 42, 6 58. તો 58 આવી જ ગયું છે અહીંયા દળ. 2 ગુણ્યા 29 બરાબર 58. તો આ થઈ ગયા મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર અને આણ્વીય સૂત્રના. તો હવે છેલ્લે હું તમને આવા 3 એક્ઝામ્પલ ગણવા આપું છું, બરાબર. તો 3 એક્ઝામ્પલ ગણ્યા પછી એના જવાબ જે છે તમારા કોમેન્ટમાં મને લખીને મોકલવાના છે. પછી હું તમને જવાબ કહીશ કે આટલો જવાબ આવે છે. ઓકે મિત્રો, તો આટલું પહેલાં ઉતારી દઈએ, પછી હું 3 રકમો લખું છું, એ તમારા હોમવર્ક માટે. નોંધ કરી લો પહેલાં આટલું. મિત્રો આ છે આપણું આજનું હોમવર્ક. હોમવર્કમાં મેં તમને 3 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, થોડીક હાઇલાઇટ્સ આપી દઉં છું. એક કાર્બનિક પદાર્થમાં કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને એક નવું તત્વ આપ્યું છે આયોડિન તત્વો રહેલા છે. આ પદાર્થમાં કાર્બન અને હાઇડ્રોજનના ટકા તમને અનુક્રમે 15.38 અને 3.21 આ બેના જ આપેલા છે. એટલે તમે બેનો સરવાળો કરશો તો 100 નહીં થાય. 100 નહીં થાય. જો ત્રીજું તત્વ કોઈ આપેલું જ ન હોય તો ઓક્સિજન લેવું, પરંતુ એને એમ કહ્યું છે ત્રીજું તત્વ આયોડિન છે, તો બેનો સરવાળો કરવાનો, 100માંથી બાદબાકી કરશો, જે આવશે એ આયોડિન હશે. પણ જો અહીંયા લખ્યું ન હોત આયોડિન તો આપણે ઓક્સિજન લેવાનું હતું, બરાબર. તો ત્રીજું તત્વ કયું લેવાનું? તમારે આયોડિન લેશો, અને એ પ્રમાણે આયોડિનનો પરમાણુ ક્રમાંક પણ તમને આપેલો છે 127 વડે, પછી એના વડે ભાગશો એટલે એ આખું એક્ઝામ્પલ તમે ગણી શકશો. બીજું, એક કાર્બનિક પદાર્થમાં કાર્બન અને હાઇડ્રોજનના ટકા અનુક્રમે 54.55 અને 9.06 બેના ટકા આપેલા છે. સરવાળો કરવાનો બંનેનો, અહીંથી ખબર પડે 54 ને 10 ની 64ની આજુબાજુ થાય, 100 થતું નથી. તો એની અંદર તમારે ઓક્સિજન ઉમેરવાનું, કારણ બીજું કોઈ તત્વ અંદર આપેલું નથી, આયોડિન નથી આપેલું આની અંદર. તો આપણે એ વખતે O લેવાનું. જો કોઈ આપેલું હોય તો એ લેવાનું, પણ ન આપેલું હોય તો તમારે શું લેવાનું? ઓક્સિજન. તો આની અંદર ઓક્સિજન આવશે. બાષ્પ ઘનતા આપેલી છે તો તમે એને 2 વડે ગુણીને આણ્વીય દળ મેળવશો, તો 2 થઈ ગયા. અને ત્રીજો તો કોમન છે દાખલો. તો ટોટલ આપણે 3 દાખલા ગણવાના છે. આમાં બ્રોમિન આપેલો છે અને બીઆરનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો આપેલો છે મિત્રો? 80 ગ્રામ પ્રતિ મોલ આપેલો છે. તો આ રકમ લખવાનો સમય આપું છું. હું અહીંયાથી થોડો હટી જઈશ અને આટલી રકમ લખીને તમે એને ગણીને તૈયાર રાખજો. આવતા લેક્ચરમાં હું જવાબ જોઈશ, કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં તમારા જવાબ લખવાના છે, બરાબર છે. ઓકે, મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આ નોંધી લો. બાય.